नमस्कार मु ज्योतिष प्रशांत आपण को मोर टारो कार्ड वीडियो को आपण मानक स्वागत करुच्ची। चलतु आज देखा आपण पार्टनर मन रे कौन आपण प्रति लव करेंट फिलिंग्स अच्छी लव इंटरेस्ट आपण प्रति कौन अच्छी मु ये वीडियो रे पूरा डिटेल कहबी। आपण जदि ये वीडियो को आरंभ शेष पर्यंत देखती ताहले आपण गोटे कनक्लूजन पॉइंट रे पहुँचे। आपण पार्टनर मनर कथा जानवे जो फिलिंग्स जो लव इंटरेस्ट लव फिलिंग आपण प्रति कौन अच्छी आपण जानीपारे। जदियो आपण ये वीडियो को पूरा आरंभ शेष पर्यंत देखती अवश्य आपणकर किसी भी प्रोब्लेम रहिबो नाही। जहाँ भी आपणकर समस्या अच्छी से समस्या धीरे धीरे दूरीभूत हम। मु एतिकी ईश्वर पाखे प्रार्थना करुच्ची से प्रभु ईश्वर कृपा से जगन्नाथ आशीर्वाद से एंजेल्स मानकर जहाँ ब्लेसिंग्स अच्छी मु ता ही कहूची। आउ कार्ड रे जहाँ बाहर मुझे ही कहूची कौन सी मन गढ़ा कहानी नुहे। आउ टारो कार्ड रीडिंग बहुत पुराना आपण मैंने जानिथिबे किंबा न जानिथिबे ए जातक ठारू बहुत आकुरेट जिनस मिले। आपणकर जहाँ समस्या अच्छी से समस्या विषय रे आपण चाहिए भी तार प्रतिकार करें। आउ आपण व्यापार वाणिज्य करंतु किंबा कौन सी स्वास्थ्यगत समस्या हो पारिवारिक समस्या हो जहाँ भी हो ना कहीं आपण जदियो जानवा चाहूँगी मते कांटेक्ट करेंगे। मोर कांटेक्ट नंबर देइछि देखंतु से 8249763050 ये जो नंबर टी अच्छी सामने आपणकर से नंबर रे मते कांटेक्ट करि परिबे। मु आपण को आपण पार्टनर कौन आपन प्रति लव इंटरेस्ट अच्छी लव फिलिंग्स अच्छी मन रे कौन आपन प्रति चली सी कौन चाहूँगी उद्देश्य कौन मु डिटेल आ विस्तीर्ण भाव में आपन को कही मोर पर्सनल रीडिंग माध्यम रे। जदियो भी आप चाहूँगी पर्सनल रीडिंग नेबाई ये जो कांटेक्ट नंबर देइछि मते कांटेक्ट करेंगे। किसी भी प्रोब्लेम नहीं मेसेज करि पारंती किंबा कॉल करि पारंती। देखंतु आज आम जो भिडियोटी आज आम करवा ये भिडियोटी जो कंप्लीट भाव में मुझे बनाऊँगी आपण अपलोड करी आपण मैंने देखिए। अवश्य आपणकर किसी ना किसी जो समस्या अच्छी पार्टनर नहीं कि से समस्या आपे समाधान बाट खोलीज। मु आज से प्रभु ईश्वरंकर कृपा जहाँ अच्छी आपण प्रति आउ जहाँ भी से चाहूँगी आपण ठारू आपणकर भाग्य कौन अच्छी मु आपण को एक कार्ड जहाँ बाहर जहाँ ईश्वरंकर निर्देश अच्छी जहाँ भगवानकर कृपा अच्छी जहाँ एंजेल्स मानकर ब्लेसिंग अच्छी मु आपण को कहबी। आपण हुए तो बहुत गुड़े कथा आपण सहित कनेक्ट हो पारे मे भी न हो पारे फिर भी जदि भी किसी समस्या था मत कांटेक्ट करेंगे। देखंतु फास्ट कहबी कि ईश्वरंकर कौन आशीर्वाद अच्छी ईश्वरंकर आपण भल पाइबा को लेकिन कौन कृपा अच्छी मु कहबी सत किंतु जदियो देखंतु जदि आपणकर किंबा आपण पार्टनरंकर मेष राशि मिथुन राशि कुंभ राशि मकर राशि धनु राशि बिछा राशि तुला राशि कन्या राशि सिंह राशि कर्कट राशि मिथुन एवं वृष राशि होता है मे भी बहुत गुड़े कथा आपण सहित कनेक्ट हो पारे किंबा न हो पारे। ये जो मु राशि कहली आप रिभर्सल मु कहली ये कहीं ना आर प्रतिकार अलग जदियो भी एमती हो पारे मे भी आउ गोटे सिक्वेन्स आपणकर जदियो राशिफल एमती होता है आपणकर कि आप पार्टनर मकर राशि कुंभ राशि मीन राशि तुला राशि बिछा राशि एवं धनु राशि होता है आउ जानवे जे गुड़ाई कथा आप सहित कनेक्ट हो पारे मे भी न हो पारे फिर भी जहाँ भगवान चाहती आपण भाग्य जहाँ ही अच्छी से ही घटव आम कि भी करें। देखु आपण ना बहुत आपण पार्टनर को बहुत भल पाती बहुत स्नेह ममता आदर रे आपण हृदय भितर साइतिक रखी था
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣ ପାର୍ଟନର ସହିତ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ, ପବିତ୍ର ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥାଏ, ଆଉ ସ୍ନେହ ମମତା ଆଦରତା ଥାଏ, ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଧୋକାବାଦ କାମ କରିବେ ବୋଲି, ଏମିତି ଛୋଟ କାମ କରିବେ ବୋଲି, ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସଘାତ କାମ କରିବେ ବୋଲି, ଏମିତି ସ୍ୱାର୍ଥପର କାମ କରିବେ ବୋଲି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କଥା କେୟାର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଜଣାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ନା, ଆଉ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଦେଖିକି ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଥାଏ, ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ମମତା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନା ଆପଣ ହିଁ କେବଳ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ଗୋଟେ ନୂଆ ଲାଗେ, ଆପଣ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସପୋର୍ଟ ଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ମମତା ଆଦରରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଥାଏ। ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେତେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ସେଇଠି ଫାଷ୍ଟ କେମିତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହାନ୍ତି କି ଆପଣ ପାର୍ଟନର ସହିତ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପରିବେଶ ରହିବା, ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସ୍ନେହ ମମତା ଆଦରର ସହିତ ରହିବା, ଗୋଟେ ପରିବାର ସହିତ ରହିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରିବାର ସପୋର୍ଟ ମିଳେ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟନର ସପୋର୍ଟ ମିଳେ, ଆଉ ମଣିଷ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଏ। ଆମର କଥାରେ ଅଛି, ନାରୀ ଯଦି ପଛରେ ଥାଏ, ମଣିଷ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଏ। ଯଦି ନାରୀ ପଛରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେ ବହୁତ ତଳିନ୍ତଳାନ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଏଇଟା କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ନା ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ଆମର ନାରୀକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାୟା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବହାର, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ କିଛି ନୂଆ ଥାଏ। ଆପଣ ଭାବିପାରିବେନି ଏମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି। ସେ କିଛି ବି କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉନା କାହିଁକି, ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଠାରୁ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଗୋଟେ ମଣିଷ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭାବରେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବେ ମୟୂର ସୁନ୍ଦର ନା ମୟୂରୀ ସୁନ୍ଦର? ଅବଭିୟସ୍ଲି ମୟୂର ସୁନ୍ଦର। ଗୋଟେ ବାଘ ସୁନ୍ଦର ନା ବାଘୁଣୀ ସୁନ୍ଦର? ଅବଭିୟସ୍ଲି ଗୋଟେ ବାଘ ସୁନ୍ଦର। ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ସୁନ୍ଦର ନା ଗୋଟେ ଗାଈ ସୁନ୍ଦର? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କିନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀ ସୁନ୍ଦର। ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଇଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପଛରେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଥାଏ, ସିଏ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ, ଆଗକୁ ନେଇଯିବାର ବହୁତ ତାର ହାତ ଥାଏ। ଆପଣ ଭାବି ପାରିବେନି ସେ କେତେ ଦୂର ଆମକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ସେହି ପାର୍ଟନର, ମୁଁ ସେହି କଥା କହୁଛି, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ କଥା କହୁଛି, ଗୋଟେ ନାରୀ କଥା କହୁଛି। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆମକୁ ଭଗବାନ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ ଭିତରେ ରାଗ ଅଛି, ଅଭିମାନ ଅଛି, ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ଲଭ୍ ଅଛି, ସେକ୍ସ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ପୁରି ରହିଛି। କ'ଣ କରିବା? ସେଇ ଯେଉଁ ମନର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ମନର ଭାବନା, ସବୁ ଆନ୍ତରିକତା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରୁଛେ, ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛେ, ଆମର କେତେ ଦୂର ଆମର ସେଇ ଜିନିଷଟା ରହୁଛି, ସିଏ ଆମ କାଉଣ୍ଟର ପାର୍ଟରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମକୁ କେତେ ରିଟର୍ନ ଦେଉଛି, ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ, ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ସେ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ବି ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି, ମୁଁ ତାର ସମାଧାନର ବାଟ ଦେଖେଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି।
କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆମେ କରିବା, କେବେ ବି ଅବହେଳା କରିବା ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ କହୁଛି, ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, ସ୍ନେହ ମମତା ଥାଏ, ଅମାୟିକ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, ସେଇଠି କ'ଣ ହୁଏ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭାବରେ ଆପଣ ବି ଡିସାଇଡ଼୍ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମକୁ ନେଇକି ଆପଣ ସାରା ଜୀବନ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିତେଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ମନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ପାର୍ଟନର ସହିତ ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚାଲିବି। ମୋ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି, ମୋ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସାଥିରେ ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ, କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ, ମନରେ ମନ ମିଶାଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତେଇବି ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ, ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ବି ମୁଁ ସବୁ ସାମ୍ନା କରିବି। କେମିତି କେବେ ବି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କେବେ ଅଭିମାନ ହେବ, ନା ରାଗ ହେବ, ନା ଅଲଗା କିଛି ଆସିବ ମନରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଭାବିଲେ, ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ଦିନ ଆସିଲା, ଆପଣ ପାର୍ଟନର ସହିତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆପଣ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଗଲା। କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭୁଲିଗଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭଏଡ଼ କଲେ। ତାଙ୍କର ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ରାଗ ଅଭିମାନ ଅହଙ୍କାରରେ ପୁରା ଚଳିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଗ ଅଭିମାନ ଅହଙ୍କାର ସେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ବହୁତ ଇନସଲ୍ଟ କଲେ, ଆଉ କେବେ ବି ଭାବିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏ ମଣିଷ ଆଉ ଏ ମଣିଷ ସହିତ ଏ ମଣିଷର ମନରେ ଏତେ କଥା ଅଛି ବୋଲି, ଇଏ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ଉପଯୁକ୍ତ ମଣିଷ, କେତେ ଦୂର ମୋ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାର୍ଟନର, ଆପଣ କେବେ ଭାବିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନା ଏଇଭଳିଆ କଥା ତାଙ୍କଠାରୁ ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ କରିବେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଆଉ ଏତେ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମ ଭିତରେ ଏତେ ଅହଙ୍କାର, ଏତେ ଅଭିମାନ, ଏତେ ରାଗ ହିଂସା ଆସିଲା କେମିତି? କାହିଁକି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବ୍ରେକଅପ୍ କଲେ? ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଖରାପ ଥିଲା? ନା, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦୁଇ ଜଣ ଅହିନକଳ ସମ୍ପର୍କ ଭଳିଆ ହେଇଗଲେ। ନା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରୁଛନ୍ତି, ନା ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରୁଛନ୍ତି। ହେଉଛି କ'ଣ? ରାଗ ଅଭିମାନ ଅହଙ୍କାର, ଖାଲି ମତାନ୍ତର ରାଗ ରୁଷା, ଏଇଥିରେ ଆପଣ ସମୟ ବିତି ଯାଉଛି। ଟିକେ କଥାକୁ ସିଏ ରାଗୁଛନ୍ତି, ଟିକେ କଥାରେ ଆପଣ ରାଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ସିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାଗ ଆସିଯାଉଛି, ଅଭିମାନ ଆସିଯାଉଛି, ଅହଙ୍କାର ବି ଆସିଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି? ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭାବରେ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବା, ଗୋଟେ ସମାପ୍ତ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା, ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା, କେମିତି କେବେ ବି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ନ ହଉ ବୋଲି, ଆଉ ଆପଣ ବହୁତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଛକୁ ଚାପି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଆଉ ଆପଣ ପାର୍ଟନର ଭିତରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଆହୁରି ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ, ବଟ୍ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କରାଯିବ କ'ଣ? ଯାହା ତାଙ୍କର ମନରେ ଥିଲା ସିଏ କହିଲେ, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ଥିଲା ସିଏ ବି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହା କଥା କାହା ମନକୁ ପାଇଲାନି। କାହାର କାହା ପ୍ରତି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସିଲାନି, କାହାର କାହା ପ୍ରତି ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଆସିଲା କ'ଣ? ସେଇ ଅଭିମାନ, ସେଇ ରାଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଏତେ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଆଉ କେବେ ବି ଭାବି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଖାଲି ହାହାକାର ଦେଖାଦେଲା, ଖାଲି ନୈରାଶ୍ୟବାଦ ଦେଖାଦେଲା। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଖାଲି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଡିପ୍ରେସନ୍, ଗୋଟେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଖାଲି ଅନୁଭବ କଲେ, ଦେଖାଦେଲା। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଯାହାକୁ କହିଲେ ବି କେହି ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, କି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ବି କୁହନ୍ତୁ, କେହି ବି କିଛି ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ମୁଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ରେମେଡ଼ିଜ୍ ଦେବି। କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିବି। କେମିତି ଆପଣ ପାର୍ଟନର ସହିତ ରହିବେ ସାରା ଜୀବନ, ତାର ବାଟ ବି ମୁଁ କରେଇଦେବି ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ରିଡ଼ିଂ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ୍ ରିଡ଼ିଂ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି।
ଭଲରେ ଜାଣନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଜୀବନକୁ ବହୁତ ନର୍କରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ। କ'ଣ ହେଉଛି? ହେଇପାରୁନାହିଁ, କିଛି ସେଟିଂ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଓଲଟି ବିଭ୍ରାନ୍ତ, ଓଲଟି ସବୁକିଛି ସବୁକିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁକିଛି ଓଲଟାପଲଟା ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ କରିବା? ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ। ସେଇ ଚିନ୍ତାରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେବେ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଗୋଟେ କଥାକୁ ନେଇକି ଯେ ଚିନ୍ତା କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମଣିଷ ବହୁତ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରେ। ମଣିଷ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରି କରି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ, ବହୁତ ଥକି ପଡ଼େ। କଥାରେ ଅଛି ପରା, ଚିନ୍ତା ଖାଏ ଗଣ୍ଡି, ଲୁଣ ଖାଏ ହାଣ୍ଡି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର, ଗୋଟେ ମଣିଷର ଆଉ ଚିନ୍ତା ବାର ବାର କଲେ ସେ କେତେ ଯେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଦୁଃଖ ଦେଲେ, ଆଉ ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲେ, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ କେହି ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? କ'ଣ ତାଙ୍କର ମନରେ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି? ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହିଁକି ସେ ଦେଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଭୋଗଉଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ମୋର ପର୍ସନାଲିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଟେଲ୍ କହିବି। ଯଦିଓ ଆପଣ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତି, ମୁଁ କହିବି କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିବି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ରଖୁଛି, ରହିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।